பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நமோ நமஹா. இவ்விஷயமாக தெய்வத்தின் குரல் முதற் பகுதியில் நமஸ்காரம், 5ஆம் பகுதியில் குருமூர்த்தியும் திரிமூர்த்திகளும் என்ற உரையில் நமஸ்காரமே செல்வம் ஆச்சாரியால் உணர்த்துவிப்பது என்பதிலிருந்து தொடரும் சில பகுதிகள். நிகழ் 7ஆம் பகுதியிலேயே இதற்கு முந்தைய உரையான குரு சிஷ்ய உறவு என்ற உரை ஆகியவற்றிலும் பார்க்கலாம். தமக்கு இல்லாத பாக்கியம். என்னை பெரியவனாக நினைத்து எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறீர்கள் என்றால் எனக்கும் நிஜமாகவே பெரியவர்களாக இருக்கப்பட்டவர்களை நமஸ்காரம் பண்ணணும் என்று நிறைய இருக்கிறது. ஆனால் ஸ்தானம், ஜெகத்குரு, பீட்டாதிபதி இன்னும் பகவத் பாதாள் பெயரே வந்து சேர்ந்து விட்டதால், அதுவும் சின்ன வயசிலேயே ஒரு யோகியதையும் இல்லாத போதே வந்து சேர்ந்து விட்டதால் பெரியவர் என்று நேரே நடமாடிக்கொண்டிருக்கிற இன்னொருத்தருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும் பாக்கியம் அன்றிலிருந்தே எனக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது. ஊர் நமஸ்காரத்தை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு நாம் ஒருத்தருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணாமல் இப்படி ஒரு ஜன்மாவா என்று இருக்கிறது. துறவி குறித்து ஆச்சாரியாளின் விதி. இத்தனையிலும் ஆச்சாரியாள் ஒரு பெரிய நல்லது பண்ணியிருக்கிறார். என்னவென்றால், சந்நியாசிகள் என்று இருக்கிற எங்களை பெரியவர்களாக வைத்து நீங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் வாஸ்தவத்தில் அந்த நமஸ்காரம் எங்களைச் சேர்ந்தது என்று நாங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது. ஜகத் வியாபாரம் சகலத்தையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிற பரமாத்மாவும் பராசக்தியுமான ஒன்றுக்குத்தான் எவர் எங்கே செய்கிற நமஸ்காரமும் சொந்தம் என்று அவர் ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறார். அதோடு நிற்காமல், நீங்கள் செய்கிற நமஸ்காரத்தை நாங்கள் எங்களுக்கேயாக்கும் என்று ஸ்வீகரித்து கொண்டு விடாமல் அந்த ஒன்றிடம் சேர்த்து விடும்படியாக எங்களுக்கு ஒரு விதியும் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். என்ன விதி என்றால், கேட்கிறதற்கு ரொம்ப ஈஸியாக தோன்றும் அப்படி ஒன்று. ஆச்சாரியாலும் நாராயண நாமமும் ஜகத் வியாபாரத்திற்கு காரண சக்தி என்று சொன்னேனே, அதை ஆச்சாரியால் தம்முடைய பாஷ்ய புஸ்தகங்களில் நாராயண என்ற பெயராலேயே குறிப்பிட்டிருப்பார். அதற்கு அநேக காரணம். இப்போது அந்த டிஸ்கஷனில் இறங்காமல் குறிப்பாக ஒன்றை சொல்லி நிறுத்திக் கொள்கிறேன். தத்துவங்களை அலசி அலசி முடிவு கண்டு வேதாந்தம், மீமாம்சை, சாங்கியம், நியாயம் என்றெல்லாம் சாஸ்திரங்களை படைத்த தேசம் நம்முடைய இந்த தேசம். முக்கியமாக இந்த சாஸ்திரங்களில் ஈடுபட்டவர்களை உத்தேசித்துத்தான் ஆச்சாரியால் பாஷ்ய புஸ்தகங்கள் எழுதினது. ஆனாலும் கூட தத்துவாராய்ச்சிக்கு இந்த தேசம் பெயர் போனது என்றாலும் அதைவிட இதற்கு ஜாஸ்தி பெயர், நல்ல பெயர், அவப்பெயர் இரண்டும் தான். எதில் என்றால், ட்ரை தத்துவமாக இல்லாமல் ஆனாலும் தத்துவ ரூபமாகவே இருக்கிற ஜீவனுள்ள மூர்த்திகளாக ஏகப்பட்ட தெய்வங்களை காட்டியிருப்பதற்குத்தான். ஆகையினால் ஆச்சாரியால் தம்முடைய பாஷ்யங்களில் பிரபஞ்ச காரண சக்தியான பரமாத்மாவை அப்படி ஒரு தத்துவமாகவே முழுக்க சொல்லிக் கொண்டு போய்விடாமல்
மூர்த்தியாக பாவித்து உறவு கொண்டாடி பழகிப்போன சமூகத்திற்கு அப்பீலாகும்படியான ஒரு நாமத்திலேயும் அங்கங்கே குறிப்பிட வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறார். அப்போது எந்த சுவாமியின் நாமாவை போடுவது? ஏகப்பட்ட சுவாமிகள் இருந்தாலும் ஆதியிலிருந்து இன்று வரை நம் ஜனங்களை சைவர் வைஷ்ணவர் என்று 2 பிராட் டிவிஷன்களாகவே வைத்து விடலாம். இப்படி 2 பேர் சிவன் விஷ்ணு என்று இருப்பதில் எதை போடுவது என்று ஆச்சாரியாள் பார்த்திருப்பார். ஆச்சாரியாள் யார்? சிவ அவதாரம் தானே. அதனால் தன் பெயரையே போட்டுக்கொள்ளவாவது என்று நினைத்திருப்பார். சிவனுக்கு ரொம்பவும் ஆப்தம் மகாவிஷ்ணு. அப்படியே மகாவிஷ்ணுவுக்கும் சிவன் ஆனபடியாலே தான் ஜகத்காரண சக்தி, பிரபஞ்ச மகாசக்தி, சகுண பிரம்மம், ஈஸ்வரன் என்றெல்லாம் வேதாந்தத்திலே சொல்கிற பரமாத்மாவுக்கு ஒரு மூர்த்தி காட்டுகிற இடத்திலெல்லாம் அவர் நாராயணன் என்றே பெயர் போட்டுவிட்டார். நடுவாந்திரத்தில் ஈஸ்வரன் என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். ஈஸ்வரன் என்றாலே சிவன் என்று பொதுப்படை அபிப்பிராயமாக இருந்தாலும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் சகுண பிரம்மத்துக்கே அந்த பேர். ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார் எல்லாரும் கூட அந்த அர்த்தத்தில் அதே பெயரைத்தான் போட்டிருக்கிறார்கள். ஆச்சாரியாள் சிவானந்த லகரி இன்னும் அநேக சிவஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரே, அங்கே மட்டும் எப்படி தன்னையே தான் ஸ்துதித்துக் கொண்டார் என்று கேட்டால் அதெல்லாம் பக்தி ஸ்துதிகள். பலவேறு சுவாமிகளை இஷ்ட தெய்வமாக கொண்ட பலவேறு ஜனசமூகங்களுக்கும் அவரவருடைய இஷ்ட தெய்வத்திடம் மனசை நிறுத்துவதற்கு சகாயமாக ஆச்சாரியாள் அத்தனை சுவாமிகளையும் பற்றி பாட வேண்டியிருந்தது. அதிலே பிரதான தெய்வங்களில் ஒன்றான சிவனை எப்படி விட முடியும்? ஆகையினாலே சிவபரமான ஸ்துதிகளும் பண்ணினார். ஆச்சாரியாள் தமக்கென்று எந்த ஐடென்டிட்டியும் இல்லாத ஆத்மஸ்வரூபமாக இருந்தவர். அதனாலேயே அவரால் எவரவர் மனப்பான்மையுடனும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொண்ட மாதிரி இருந்து கொண்டு அவரவரையும் மேலே உசுத்தி கொண்டு போக வழி பண்ண முடிந்தது. ஒரு கலரும் இல்லாத ஜலம் கரிசல் பூமியில் பாய்கிற போது கருப்பு மாதிரி, செம்மண் பூமியில் பாய்கிற போது சிவப்பு மாதிரி எல்லாம் தெரிகிறதோ இல்லையோ, இப்படி இருந்ததில் பக்தி வழியில் போய் விருத்தியாக கூடியவர்களுக்காக அவர் எல்லா சுவாமிகளின் மேலேயும் ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணும்போது அந்தந்த சுவாமிக்கும் பக்தராக ஐடென்டிஃபை ஆன மாதிரி இருந்தார். அந்த ரீதியிலே ஈஸ்வர பரமாக, அதாவது சிவனை பற்றி ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் போதும் அவர் சிவாவதாரமாக இல்லாமல் சிவ பக்தராகவே பாடிக் கொடுக்க முடிந்தது. அவதாரமாயிருந்தால் தானே தன்னையே தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டதாகும். அப்படி இல்லாமல் சிவ பக்தராக இருக்கும்போது தமக்கு பகவானான அந்த சிவனை எத்தனை வேண்டுமானாலும் ஸ்தோத்தரிக்கலாம் தானே. தம்முடைய மட்டங்களிலே அவர் சந்திரமௌலீஸ்வரர் என்று சிவனைத்தானே பிரதானமாக வைத்து மற்ற சுவாமிகளை பரிவாரமாக வைத்திருக்கிறார். எல்லா ஜனங்களுக்குமான மடத்தில் எல்லா சுவாமிகளுக்கும் சமப்பிரதானியம் கொடுக்காமல் ஏன் இப்படி பண்ணினார் என்றால், இது அவர் உத்தேசித்து பிளான் போட்டு பண்ணிய காரியமே இல்லை. அந்த பரமேஸ்வரனே தான் தன்னுடைய இந்த அவதாரத்திடம் 5 ஸ்படிகலிங்கங்களை கொடுத்து தேசத்தில் 5 இடங்களில் பிரதிஷ்டித்து சாஸ்வதமாக பூஜை நடக்க பண்ணும்படியாக ஆக்ஞை செய்தார். அப்படியே நடத்தும் போது ஆச்சாரியாள் தம்முடைய மடங்கள் 2லும் அந்த லிங்கங்களில் 2ஐ பிரதிஷ்டை பண்ணினார். இங்கே நம் காஞ்சி மடத்திலும் சிங்கேரி மடத்திலும் பரமேஸ்வரனே கொடுத்து பூஜிக்கும்படியாகவும் ஆக்ஞை பண்ணியதால் அந்த லிங்கங்களுக்கே பிரதான மூர்த்தியாக ஸ்தானம் கொடுத்து மற்ற சுவாமிகளை பரிவாரமாக வைக்க வேண்டும் என்று ஆகிவிட்டது. இப்படி 2 மட்டங்களில் செய்ததால் தம்முடைய மற்ற மட்டங்களிலும் அதே போல செய்தால்தானே யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கும் என்று நினைத்து எல்லா மட்டங்களிலும் சிவபஞ்சாயதனமாகவே
பூஜையை ஆச்சாரியாள் வைக்கும்படி ஆயிற்று. சிவபெருமானை நடுநாயகமாகவும் அம்பிகை, திருமால், விநாயகர், சூரியன் ஆகிய 4வரை பரிவாரமாகவும் கொண்டதே சிவபஞ்சாயதனம். எல்லாம் சரி, ஆனால் ஆத்ம சாஸ்திரமான பாஷ்ய புஸ்தகங்கள் எழுதும்போது ஆச்சாரியாள் ஒரு ஐடென்டிட்டியும் இல்லாத ஆத்மஸ்வரூபம் என்றீர்களே, அப்படித்தானே இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அங்கே எதற்கு அவர் சிவ அவதார ஐடென்டிட்டியை வைத்துக்கொண்டு நாமே நம்மை சொல்லிக் கொள்ளவாவது, அதனால் நாராயண என்று போடுவோம் என்று நினைக்க வேண்டும் என்று கேட்டீர்களானால் பதில் வைத்திருக்கிறேன். சிரித்து கொஸ்டின் பேப்பர், ஆன்சர் பேப்பர் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டுதான் கதை அளக்க வந்திருக்கிறேன். என்ன ஆன்சர் என்றால், ஆத்மஸ்வரூபம் புஸ்தகமே எழுதாது, எதுவும் பண்ணாது, அது பாட்டுக்கு இருக்கிறபடி இருக்கும் தானே ஒழிய பண்ணாது. எப்போது புஸ்தகம் எழுத உட்கார்ந்தாரோ அப்போதே ஆத்மஸ்வரூபம் போய் அவதாரம் வந்தாச்சு என்று அர்த்தம். சரியாக சொன்னால் ஆத்ம சாட்சா்கார சமாதி நிலை போன மாதிரியும், லோகத்திலே தர்மாவிருத்திக்காக காரியம் பண்ண வேண்டிய டியூட்டி உள்ள அவதாரமே தாம் என்று அவர் நினைத்த மாதிரியும் உள்ள போதுதான் புஸ்தகம் எழுதறேண்டா என்று அவர் உட்கார்ந்து கொண்டது. அந்த நிலையில் அவதாரம் என்றால் யாருடைய அவதாரம் என்றும் கேள்வி வரத்தானே செய்கிறது. சிவாவதாரம் என்று பதில் கிடைக்கிற போது அவதார சிவனே ஆதார சிவனை சொல்லிக் கொள்வது ஔசித்யமில்லை, உச்சித குறைவானது என்றும் விஷ்ணுவை சொல்வதுதான் அழகு, சமரசம், கௌரவம் என்றும் ஆகிறதோ இல்லையோ. ஆகக்கூடி ஜகத்துக்கு காரணப் பொருளாக இருக்கப்பட்ட மூலத்துக்கு ஆச்சாரியாள் நாராயண பேர் கொடுத்தே பாஷ்ய புஸ்தகங்களில் எழுதியிருப்பது. அந்த புஸ்தகங்களில் பரம தாத்பரியம் பரமாத்ம ஜீவாத்மாக்களின் அத்வைத்தம். அவற்றிலே சிவாவதாரமானவர் விஷ்ணுவின் பெயரை போட்டிருப்பதில் ஹரிஹராத்வைத்தமும் திருமாலும் சிவபெருமானும் ஒன்று என்பதும் வந்துவிடுகிறது. மகாவிஷ்ணுவுக்கு எத்தனையோ பேர், சகஸ்ர நாமமே இருக்கும் போதிலும் ஏன் நாராயண நாமத்தை போட்டார் என்றால், அதுதான் மகாவிஷ்ணுவுக்கு பரம மந்திரமாக இருக்கிற அஷ்டாட்சரியில் வருகிற பெயர். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவே விதியும் மதியும் ஆவார், குருவே விதியும் மதியும் ஆவார், குருவே வழியும் ஒளியும் ஆவார், குருவே விதியும் மதியும் ஆவார், குருவே வழியும் ஒளியும் ஆவார், குருவே விதியும் மதியும் ஆவார், குருவே அருளும் பொருளும் ஆவார், குருவே அருளும் பொருளும் ஆவார், குருவே மோனமும் ஞானமும் ஆவார், குருவே மோனமும் ஞானமும் ஆவார், குருவே விதியும்
மதியும் அவர். குருவே சிவமும் தவமும் ஆவார். குருவே சிவமும் தவமும் ஆவார். குருவே மனமும் குணமும் ஆவார். குருவே மனமும் குணமும் ஆவார். குருவே மறையும் நிறைவும் ஆவார். குருவே மறையும் நிறைவும் ஆவார். குருவே திருவும் ஆவாரன்றோ. குருவே திருவும் ஆவாரன்றோ. குருவே விதியும் மதியும் ஆவார். குருவே வழியும் ஒளியும் ஆவார். குருவே நம்முடைய விதி, டெஸ்டினின்னு சொல்றமே, அதுவும் அந்த விதியை மாற்றக்கூடிய மதியாகும் குருவே ஆகிவிடுவார். அவரே தான் வெளியின காற்று, நம்முடைய பிராணனாக இருக்கக்கூடியவர். ஒளி நம்முடைய ஞானமாக இருக்கக்கூடியவர். குரு தான் நமக்கு அருளாகவும் இருக்கார், நமக்கு வேண்டிய செல்வமாகவும் பொருளாகவும் இருக்கார். அந்த குரு தான் மௌனமாகவும் இருப்பார், தவசீலனாகவும் இருப்பார். தேவைப்பட்டவர் நமக்கு அருளுரை அருளாசியும் வழங்குவார். அப்பேற்பட்ட குரு இருக்காரு, அவர் தான் சிவம், மங்களமானவர். தபஸ் அவர் தான், சிவம் மங்களம் அவர் தான். தவமும் பயனும் அவராகவே இருப்பார். மனமும் அவர் தான், குணமும் அவர் தான். மனம் அப்படின்றது சுவாசனை அப்படின்னு சொல்றோம். குணம்ங்கிறது நல்ல குணம்ங்கிறோம். நல்ல சுவாசனை தான் நல்ல குணம் இருக்கும் இல்லையா. இந்த ரெண்டையும் தரக்கூடியவராக இருப்பார். மறையும் நிறையும் ஆவார்னா, மறைனா 4 வேதங்கள், வேதங்களின் உட்பொருளாகவும் அவரே இருப்பார். நிறைந்த பரம்பொருள், அந்த வேதத்தினுடைய கருத்தாக விடக்கூடிய நிறைந்த பரம்பொருளாகவும் இந்த குருவாவே தான் இருப்பார். அந்த குருவே தான் நமக்கு திரு செல்வங்கள். அந்த குரு தான் நமக்கு திருனா கடவுள், கடவுளாகவும் செல்வங்களை அள்ளி தருபவராம் நமக்கு குருவே இருக்காருங்க போது அவரை கட்டியமா பிடிச்சுண்டா போருமே. அவர் செய்கிற ஓரொரு காரியங்களும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் ஏதோ ஒரு கருத்தை நமக்கு, ஏதோ ஒரு அறிவுரையை நமக்கு கண்டிப்பா சொல்றதுல சொல்லி கூட சந்தேகமே வேண்டாம். ஒரு சமயம் திருச்சி பக்கத்துல பெரியவா முகாமிட்டு இருந்தாலும், எங்க போனாலுமே பெரியவா எங்க இருக்காளோ அந்த இடத்துல ஒரு கூட்டம் சேர்ந்துடும். கூட்டம் சேர்ந்து அதுவும் நல்ல நாள் ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரு அனுஷமோ இல்ல ஒரு பௌர்ணமியோ அப்படி ஒரு விசேஷமான நாள் ஆயிடுச்சுன்னா கூட்டத்துக்கு கேட்கவே வேண்டாம். அன்னைக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டேல அன்னைக்கு பௌர்ணமி, பெரியவா பூஜை அப்படி பண்ணிருக்கா. பௌர்ணமி பூஜை, பௌர்ணமிக்கு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி பிரதோஷம் வேற வரும் இல்லையா. அந்த பிரதோஷத்துக்கு வேற ருத்ராட்சத்துல தலையில கிரீட்டம்லாம் வச்சுண்டு சுவாமிக்கு சந்திரமுடீஸ்வரருக்கு அவர் திவாதனை காட்டுற அழகெல்லாம் பார்த்து ரசித்த மக்கள் அடுத்த நாள் பௌர்ணமி வந்துடுறது எல்லாரும் பௌர்ணமி பூஜைகள்லாம் கலந்துக்கணும்னு ஆசையோடு இருந்தாலா அவ எல்லாருக்கும் திருப்தியா பெரியவா நவாவரண பூஜை எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு கோலாகலமா கொண்டாட்டம் ஆச்சு. பெரியவா பூஜையெல்லாம் முடிக்கிச்ச 10:30 10:45 ஆயிடுத்து. சந்திர தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு வாசலுக்கு வரா பெரியவா. பௌர்ணமி அன்னைக்கு பூர்ணச்சந்திரன் பார்க்கும்போது எவ்வளவு நன்னா இருக்கும் இல்லையா. அதுவும் சரத் சந்திரத்துல ரகா சந்திரன்லாம் சொல்றா இல்லையா. அந்த சரத் சந்திரகா தவள பிரகாசம் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. பரிபூர்ணமான சந்திரன் அந்த பௌர்ணமி நிலவு அன்னைக்கு பார்க்கும்போது எவ்வளவு விசேஷமானது இல்லையோ. அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு 11 மணி அளவுல பெரியவாளும் வாசல்ல நிக்கிறா. எல்லா ஜனங்களும் கூட அப்படியே நின்றுருக்கா. எல்லாத்தையும் பார்த்து அப்ப சூரியன் தெரியுது, கொஞ்சம் நடுவில் சந்திரன் தெரியுது, நடுவில் கொஞ்சம் அப்படி மேகங்கள்லாம் மறைச்சு போய் எல்லாம் பண்ண பிரகாசமான அந்த சந்திரனை பார்த்து எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கும்போது பெரியவா மாத்திரம் ஒரே ஒரு சிப்பந்தியை கூப்பிடுற. அந்த ஓரத்துல பாரு நிழல் ஆடுறது, அந்த பக்கத்துல யாரோ போறாப்புல வராப்புல நடமாட்டம் தெரியுது, யாருன்னு போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா. இவ உடனே போய் பார்த்தா என்னடா இது தெரியலையே. அப்போ மேகமூட்டம் பேர் இருந்ததுனால சந்திரனுடைய ஒளியும் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது. பெரியவா அதை போய் பார்த்துட்டு வந்தோன்னா இந்த தொண்டர் என்ன பண்ணணும், சற்று தூரத்துல அப்படியே உள்பக்கமா போய் பார்த்தா அங்க ஒரு கண்ணங்கரையில்னு ஒரு உருவம் ஒருத்தன் நின்றுட்டு இருக்கான். மீசைஸ் எல்லாம் வச்சுன்றமா கட்டு மஸ்தான ஒரு ஆளா நின்றுட்டு இருக்கான்.
அவனும் தன்னை அப்படியே அந்த இருட்டிலேயே மறைச்சுண்டு வெள்ளி யார் கண்ணுக்கும் தெரியாத அவனுடைய கரிய நிறமும் அந்த ரூமுக்குள்ள அந்த சைடு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இருட்டு எல்லாத்துக்கும் அதுக்குள்ளேயே இருக்கா. அப்ப இந்த சிப்பந்தி உள்ள போய் பார்த்தா அந்த ஆள் அங்க நிக்கிறத பார்த்து அவன் ஓட பார்த்தான். அவன் எதுக்கு வந்திருக்கான்னா மத்தியானமே இந்த பூஜையெல்லாம் பார்த்திருக்கான். அங்க இருக்கிற வெள்ளி பாத்திரங்கள், அங்க அம்பாளுக்கு போட்டிருக்கிற நகைகள் எல்லாம் பார்த்தோன்னு சரி இன்னைக்கு அவெல்லாம் பேசிண்டா. இன்னைக்கு சாயங்காலம் பௌர்ணமி பூஜையில பெரியவா வாசல தரிசனத்துக்கு வருவா, ராத்திரி 11 மணி வரைக்கும் நடக்கும், அப்படி இப்படிலாம் பேசிக்கிறதெல்லாம் நான் ஒட்டு கேட்டிருக்கான். எல்லாத்தையும் கேட்டோன்னா அவன் என்ன பிளான் பண்ணிட்டான், எல்லாரும் வெளியில வந்திருக்கிற நேரத்துல நம்ம அங்க உள்ள போனோம்னா எல்லாத்தையும் சுருட்டின்னு ஓடி போயிடலான்னு அதுக்குதான் ஒளிஞ்சு 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 வந்திருக்கான். இதை பார்த்த பெரியவா இந்த சிப்பந்தி அனுப்பிச்சாலும் செய்கை காமிச்சு அவன் அழிச்சுட்டு வந்துட்டான். அவன் மெதுவா போய் ஒன்னு சாமி கூப்பிடுறார் வா அப்படின்னு. அவன் பயந்து நடுங்கி போயிட்டான். ஐயோ நம்ம எதுக்காக வந்தோம், நம்மள அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, என்ன பண்ண போறாரோ எது பண்ண போறாரோ தெரியலையே, 4 பேரா சேர்ந்து கட்டி உதைச்சா என்ன பண்றதுன்னு பயம் வந்துடுச்சு. அப்புறம் அது வரைக்கும் திருடருக்கு கொள்ளதான் கூட்டம் தான், சும்மா கொட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கலாம். ஆப்பிட்டுட்டான்னா அதோ கதிதான் இல்லையா. ஆனா பெரியவா அப்பேற்பட்டவாளா, கருணாமூர்த்தி இல்லையா, கருணை மா முகில் இல்லையா. அந்த கருணை மா முகில் எப்படி நடந்துன்றது தெரியுமா. இந்த ஆளை அழிச்சுன்னு பெரியவா முன்னாடி நிறுத்தினா. பெரியவானை பார்த்து என்னப்பா ரொம்ப பசியா இருக்கியா, நீ எங்க எப்ப நீ யாரு, எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்க, நீ எதுக்கா வந்திருக்க, சாப்பிட்டியா நீ, உனக்கு உள்ள போய் சாப்பிட்டுட்டு வரியா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிப்பந்தி அனுப்பிச்சு இவனுக்கு வயிறு நிறைய சாப்பாடு போட்டு கூட்டின்னு வா அப்படின்னு அவன் உள்ள போய் அவனுக்கு உட்கார வச்சு அவனுக்கு என்ன சாப்பிடணும் அத்தனை சாப்பாட்டையும் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு அவனுக்கு சாப்பாடெல்லாம் போட்டு திருப்பி அங்கேருந்து கூட்டின்னு பெரியவா கிட்ட வான்னு அவன் சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணினான். அவனுக்கு என்ன தோணுதோ தெரியல, பெரியவா கிட்ட வரல ஓடியே போயிட்டான். அங்கேருந்து ஓடியே போயிட்டான். ஓடி போயிட்டு இவன் போயிட்டான். பெரியவா சொன்னான் அவன் போட்டோம், அவனுக்கு இன்னைக்கு பிரசாதம் சாப்பாட்டு மூலமா கிடைச்சுடுத்து. அவன் வந்தான், சாப்பிட்டான், கிளம்பி போயிட்டான். விட்டுட்டு இதுக்காக யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்னு விட்டா பெரியவா. ஒரு 3-4 நாள் கழிச்சு அவன் அந்த ஆள் இருக்கானே வந்தான். அங்கேருந்து பெரியவாட்ட சாஷ்டாங்கமா விழுந்தான், நமஸ்காரம் பண்ணான். சாமி என்ன மன்னிச்சுக்கோ, நான் அன்னைக்கு காத்தாலேயே எல்லாம் நோட்டம் பார்த்துன்னு போனேன், ராத்திரி எல்லா சாமானையும் திருடின்னு போகணும்னு தான் வந்தேன். அதுக்குதான் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு உள்ள வந்தா சாமி என்னை பார்த்து அழகா கூட்டின்னு போய் கருணையோட எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி வயிறு நிறைய சாப்பாடு போட்டு இப்படி அனுப்பிச்சேன். உண்ட வீட்டுக்கு அண்டக நினைக்க முடியுமா, உங்ககிட்ட நான் திருட முடியுமா, என்னுடைய மனசை நீங்க திருடிட்டேன், உங்ககிட்டே நான் எதை திருட முடியும், நான் திருந்திட்டேன், இனிமே திருட்டு தொழில் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், இனிமே யாருக்கும் இறஞ்சலா இருக்க மாட்டேன், யாரையும் பயமுறுத்த மாட்டேன், யாருக்கும் தொந்தரவு பண்ணாத நான் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வேன், எனக்கு சாமி ஆசீர்வாதம் பண்ணி பிரசாதம் கொடு சாமி, இன்னிலேருந்து நான் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு காவல்காரனா சேர்ந்திருக்கேன், அங்க இருந்துட்டு பத்திரமா நான் எல்லாம் பார்த்துன்னு நல்லவனா வாழ்வேன், எனக்கு இங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். இந்த திருடங்கையில சாவியை கொடுக்கறது இல்லையா, இப்ப திருடனே காவல்காரனா மாறிட்டான். அதனால அந்த காவல்காரன் திருந்தவும் செஞ்சுட்டான். பெரியவாளுடைய கருணையினால அருட் பார்வையினால அவன் நல்லவனாவும் மாறிட்டான். இப்படிதான் இந்த கருணை முகில் இருக்கே, அந்த ஒரு சீத்தளமான காத்தோட கூடி அது கருணைங்கிற மழையை பொழியும் போது யார்தான் திருந்த மாட்டா, திருடன் தான் திருந்துவானா, நாமளும் திருந்துவோமே. நாமளும் நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய கெட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் விடுத்து அந்த அடுத்தவாளுடைய பொருளை அபகரிக்கிறது, அடுத்தவா மேல பொறாமப்படுறது, அடுத்தவாளுக்கு இடைஞ்சல் பண்றது அப்படிங்கிற திருட்டு தொழிலெல்லாம் நம்ம பண்ணாத நாமளும் பெரியவாளுடைய உண்மையான பக்தர்களாக வாழ்வோம் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். சாஸ்திரம் ஷாரீரமீமாம்சா தேவஸ்து பரமேஸ்வரः ஆச்சார்ய சங்கராச்சார்யः சந்து மே ஜென்ம ஜென்மனி. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். அதாவது சாஸ்திரம் ஷாரீரமீமாம்சா, ஒரு பக்தர் பிரார்த்தனை பண்ற ஈஸ்வரன்ட்ட தனக்கு இனிமே எல்லாரும் ஜென்மா நிவர்த்தி ஆகணும்னு கேட்பா. இவர் என்ன பண்றாரு, அப்படி எனக்கு என்னோட பிராரப்தம் இருந்து ஜென்மங்கள் தொடர்ந்தா கூட எப்படி இருக்கணும் அல்ல, அது ஒரு கண்டிஷன். அப்பர் சுவாமி சொல்றாரு, புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என்மனத்தே மறவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு.
நான் எந்த புழுவா பூச்சியா எப்படி பிறந்தா கூட எனக்கு ஜென்மா இருந்தா கூட ஒன்ன நினைக்கணும், உங்ககிட்ட பக்தி இருக்கணும். அப்படி இருந்துட்டுனா எந்த ஜென்மா இருந்தாலும் கரையிடும் அப்படின்னு அர்த்தம். அது மாதிரி தான் இங்கேயும் சொல்றது. சாரீர மீமாம்சான்னு நம்ம வேதாந்தத்தில் பெரிய இருக்கிறது. உபனிஷத்து இந்த பாக்கியம், இந்த வேதத்தில் இருக்கிற இந்த அத்வைதம் அப்படிங்கிற சித்தாந்தம், அதுதான் எனக்கு சாஸ்திரம். அந்த சாரீர மீமாம்சையாக இருக்கட்டும், தேவஸ்து பரமேஸ்வரா, நான் வழிபடுற தெய்வம் என்னை ஆள்ற ஈஸ்வரன் சாட்சாத் பரமேஸ்வரனாக இருக்கட்டும், எனக்கு ஆச்சாரியராக யாருக்கட்டும் சங்கராச்சாரியரே இருக்கட்டும். இது என்னன்னு சந்துமே ஜென்ம ஜென்மனி, எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் எனக்கு இது மூணும் எப்பொழுதுமே கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு நாமளும் அப்படித்தானே பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியே பிரார்த்தனை பண்ணலாம். நமக்கு எப்போ இருந்தாலும் நமக்கு ஆச்சாரிய பீடம்ங்கிறது காஞ்சிகாம கோடி பீடமாக இருக்கட்டும். ஆச்சாரியன்னா இப்போ ஏற்பட்ட பெரியவாளே நமக்கு ஆச்சாரியாளாக இருக்கட்டும். அந்த சந்திரமொழீஸ்வரே திரிபுர சுந்தரியே நம்மளோட வழிபடுற தெய்வமாக இருக்கட்டும். இந்த அத்வைதம்ங்கிறதே பரம சத்தியமான இந்த சாஸ்திரமே வேதாந்தமே நமக்கு பிரமாணமாக இருக்கட்டும் அப்படின்லாம் நாமளும் பிரார்த்தனை பண்ணுறாப்புல தான் இருக்கு. அப்போ ஏற்பட்ட ஆச்சாரியாளான பெரியவா இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறோம். அந்த இளையாத்தங்குடியில் இருந்துக்கிறதே புதுப்பெருவாளுக்கு பாடங்கள்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். வேதாந்த பாடங்கள், சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா புதுப்பெரியா பட்டத்துக்கு வந்த கொஞ்ச நாளாக இருக்கிறதுனால பல வித்வான்கள்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கா. இந்த சாஸ்திர பாடங்கள் நடக்கிறதே சகஜ சமாதி, நிர்விகல்ப சமாதி, இதெல்லாம் பற்றி அவெல்லாம் வியாக்கியானெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பண்டிதருக்கு, கூட படிக்கிற பண்டிதருக்கு இந்த சகஜ சமாதி அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவரோட அறிவுபூர்வமாக அதை ஒத்துக்க முடியல. காரணம், இந்த சகஜ சமாதியில் என்ன பண்ணுவாங்கிறா, அந்த யோகீஸ்வரெல்லாம் அந்த பிரம்மானந்தத்தில் அப்படியே உள்ளுக்குள்ள அந்தரத்தில் நிஷ்டையிலேயே இருப்பா. அதை கலையாத, ஆடாத, அசங்காத அந்த பிரம்மத்தோட லயிச்சிருக்கிற அந்த ஆனந்தத்திலேயே பிரம்மானந்தத்திலே லயிச்சிருப்பா. ஆனால் வெளியில் பார்த்தேன்னா ரொம்ப சகஜமாக இருப்பா, சர்வசாதாரணமாக இருப்பா. அவள் கையால் காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டுப்பா, கண்ணால் பார்த்துட்டுப்பா, வாயால் பேசிட்டுப்பா, காதால் கேட்டுப்பா, காலால் நடந்துட்டுப்பா, எல்லாம் அவளே குளிப்பா, சாப்பிடுவா, தூங்குவா, எல்லாம் பண்ணிட்டுருப்பா. இப்படி பார்த்தாக்க சாதாரணமாக சகஜமாக இருக்கிறாப்புல இருக்கும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அந்த பிரம்மனிஷ்டம் மட்டும் கலையாத இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்கிறது. இதைத்தான் அந்த கூட படிக்கிற ஒருத்தருக்கு புரியல, அவரால் புரிஞ்சிக்க முடியல. அது எப்படி உள்ளுக்குள்ளே மட்டும் அப்படி இருக்கும், வழியில் இந்த காரியம்லாம் பண்ணுறதே. நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சித்த பூஜை பண்ணுறதே யாரானு ஒரு டிவி போட்டால் ஏதானு சத்தம் கேட்டால் ஒரு பெல் அடித்தாலே நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன்றே கலைஞ்சு போய்டுறது, மனசு ஒன்றே அதில் ஓடி போயிடுறது. அப்படி இருக்கிறது இவாளுக்கு மட்டும், இந்த ஞானிகளுக்கு மட்டும், யோகேஸ்வராளுக்கு மட்டும் அது உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே பிரம்மத்தில் லயிச்சது நயிச்சுட்டே இருக்கும். வெளியில் மட்டும் காரியம் செய்யுமா அப்படின்னா அந்த உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரினா இருக்குது. நம்மளால் அப்படி முடியாது. வெளியில் ஒரு காரியம் பண்ணணும்னா மனசு அதில் போய் ஈடுபட்டு அதை மனசை அதில் வச்சாதானே நம்மளால் காரியத்திலே பிரவேசிக்க முடிகிறது. இதுதான் அனிச்சை செயல் மாதிரின்னா சொல்கிறா. சரீரங்கள் பாட்டுக்கு காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கும், மனசு பாட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஆத்மாராமனா உள்ளுக்குள்ளே அந்தரியாமையாக அனுபவிச்சுருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் அவருக்கு எப்படி என்னன்னு புரியல. அப்படி இருக்கிறதுனாலே அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு அந்த தேக பாவம் போய்டுறது. அதில் தேகத்தோட பாவம் இல்லாத அது பாட்டுக்கு அந்த பிராரப்தத்துக்கு ஏத்தாப்புல என்னென்ன அந்த யாத்திரா காலங்களில் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த ஜென்மா எடுத்ததுக்கு, இந்த சரீரத்தை தாங்கின்னு வந்ததுக்கு அது என்னென்ன காரியங்களை பண்ணுமோ அது பாட்டுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கும். இதில் அவள் ஒட்டினதே கிடையாது அப்படின்லாம் இதுக்கு வியாக்கியானலாம் பெருசாக சொல்லப்படுது. இதுதான் அவரால் நம்பிக்கைக்கு அவரால் கொண்டு வர முடியல, நம்ப முடியல. இதை சாஸ்திரம் படித்தவா வாழ்கிட்ட படித்தவாழ்கிட்ட கேட்டால் முடியுமா? அதனால் என்ன பண்ண, பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு பெரியவா ஒரு கணத்தங்கடியில் ஒரு பெரிய தேனை மரம் மாதிரி மரம் இருக்குது, அதில் அந்த மரத்தில் சாஞ்சின்னு உட்காந்துன்னு பேசின்னு இருக்கா. கார்த்தால் அந்த மரத்தை கடிக்கு போய் உட்காந்துண்டுவா. ராத்திரி 10 மணி 11 மணி ஆகிடுத்து, இன்னும் ஏந்துட்டே வரல, அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கா. அந்த மரத்தில் அப்படி, தென்னை மரத்தில் அப்படி சாஞ்சின்னு உட்காண்ட பெரியவா தான். அந்த பொசிஷனை கூட மாற்றல, அப்படியே சிலை மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கா. ஆனால் பரவாயில்லோடலாம் பேசின்னு இருக்கா, அவளுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துருக்கா, அங்கே முன்னே என்னெல்லாமோ பண்ணிட்டு இருக்கு. இவர் ஒவ்வொரு தரமா எட்டி எட்டி பார்த்தார். பெரியவா தனியாக இருப்பாளாக்கும் வந்து இதை கேட்கணும், இந்த சகஜ சமாதியை பற்றி கேட்கணும், நிர்விகல்ப சமாதி இதெல்லாம் முடியுமா, சரீர பிரஜையே இல்லாத காரியங்கள்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ட்ரை பண்ணுறது. அப்பப்போ கூட்டம் வருது, ஒரு கூட்டம் வருது, போகிறது, இன்னொரு கூட்டம் வருது. இப்படி ஒரு வழியாக ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே
பெரியவா ஏகாந்தமாக உட்காண்டா. அந்த கூட்டங்கள்லாம் ஓஞ்சுது. இப்போ டைம் கிடச்சின்னு ஓடி வந்தவர் பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறார். இதெல்லாம் சொல்கிறாளே சகஜ சமாதி, நிர்விகல்ப சமாதி, அதெல்லாம் அந்த ஞானிகளுக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே அந்தராத்மாவில் அவள் உடனே பிரம்மானந்தத்திலே லயிச்சிருப்பா. ஆனால் சரீரம் மட்டும் காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கும். இந்த சரீர பிரங்க அவளுக்கு இருக்காது அப்படின்லாம் சொல்கிறாளே, இதெல்லாம் முடியுமா? இது பாசிபிளா? இல்லை இது வெறும் புஸ்தகத்தில் எழுதக்கூடிய ஒரு தேரி மாதிரியா, இல்லை ஒரு அனுபவத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா? அது என்ன ஏது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு அப்படின்னு அவர் கேட்டோன்னு பெரியவா சிரிச்சுண்டே, சாஸ்திர புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கோ இல்லையோ அப்படின்னு. இருக்கு. அப்போ புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தா உண்மையாக தானே இருக்கும். உண்மை இல்லாத புஸ்தகத்தில் எழுதுவாளோ அப்படின்னு. புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கு, உண்மையாக இருக்கலாம். ஆனால் அது உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு அனுபவத்தில் தெரிஞ்சாதானே அது நான் நம்ப முடியும். எல்லாமே அதுக்காக உடனே நம்ம அனுபவத்தில் வரத்துத்தான் வச்சுன்னு நாம் பிரமாணமாக வச்சு நம்புறதுங்கிறது முடியாது. அப்படி எல்லாம் பெரியவா அவர் கேட்க பெரியவாளும் இப்படி எல்லாம் பதில் சொல்லிகிட்டே வரா. சரி, இப்படி அடைஞ்சவா யாரான்னு இருப்பாளா அப்படின்னா இருக்கலாம். ஏன்னா புஸ்தகத்தில் இருக்குது, அதில் இருக்கிறது சத்தியமாக இருக்கும், சாஸ்திர புஸ்தகம். அதனால அவள் அது மாதிரி அனுபவத்துக்கு வந்தவாளும் இருக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறா. இவர் இப்படி மணிக்கணக்காக பேசி பார்த்து கன்வின்ஸிங்காக அவருக்கு ஒன்றும் தோணலை. பெரியவா எல்லாமே சந்தேகமாக இருக்காப்புல, இருக்கலாம், போகலாம், இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னு தான் சொல்கிறாளே வழிய ஆமாம் இதெல்லாம் சத்தியம்தான், இதை அனுபவிச்சவாள்லாம் இருக்கா அப்படின்லாம் ஒன்றும் கன்ஃபார்ம்டாக பதில் சொல்லாத இருந்தது. அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து. உடனே பெரியவா சரி அப்படின்னா எழுந்துன்னுட்டா. இப்போதான் கார்த்தால அந்த முதுகு அப்படி சாச்சின்னு இந்த மரத்தில் சாஞ்ச போஸ் மாறாத உட்காண்டவா இப்போதான் கலையறா. கலைஞ்சு இப்படி நகந்தா. இப்படி முதுகை இழுத்துட்டு ஏந்துண்டவா. வெளிச்சம்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, ஏதோ ஒன்று அரகுறை வெளிச்சமாக இருக்குது. அந்த தென்னை மரமாக இருக்குதான் இந்த ஒரு மட்டை அப்படி கீழே சாஞ்சிருக்கு. உடனே இந்த சந்தேகம் கேட்டவர்கிட்டே என்ன பண்ணினா, அந்த தென்னை மட்டையிலேருந்து 2 ஓலையை பிய்யி அப்படின்னா. இந்த தென்னை மட்டையில் அப்படி 2 ஓலையை பிச்சா வந்துடும். அந்த 2 ஓலையை பிய்யின்னா எடுத்து முதுகில் லேசாக தட்டு அப்படின்னா. அப்படி திரும்பி முதுகை காமிச்சா. இவர் ஓலையால் அந்த இடத்துல பெரியவாசன் இந்த தட்டலான்னு போனால் இவருக்கு தூக்கி அறிபட்டது ஆச்சரியம். நடுங்கி போயிட்டு என்னென்னா முதுகில் அப்படியே இந்த கரையாம்புத்து வச்சிருக்கு. இந்த கரையாம்புத்து வச்சது அதை தட்டி அந்த மண்ணெல்லாம் தட்டி அந்த கரையான ஓட்டணும். அதுக்காக பெரியவா அந்த ஓலையால் அதை முள்ள தட்டு அப்படின்னு. ஏன்னா அதுக்கு ஜீவஹிம்சா ஆகாத இருக்கணும். இவர் அஹிம்சா மூர்த்தியாச்சே. அதனால் இந்த ஓலையால் முள்ள தட்டு அது போகணுன்னு அப்புறம் வந்தன்னு நகரணும் அப்படின்னு. இதை பார்த்தோன்னே இந்த சந்தேகம் கேட்டவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. உடனே என்ன பண்ணார், விழுந்தார், நமஸ்காரத்தை பண்ணினார். முடியும் சாஸ்திரத்தில் சொல்லிக்கலாம், சத்தியம்தான், மனுஷாளுக்கு அனுபவத்துக்கு வரக்கூடியது தான் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமாக கண்ணெதிர்க்க தெரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினேன். சொல்லி அழுதர். என்ன அப்படின்னா கார்த்தால இவா சாஞ்சவா முதுகு எடுக்கலை. ஏன்னா அந்த ஏதோ அங்கே கரையாதோ வந்து ஏதோ பார்த்துருக்கு போல இருக்கு பண்ணின்னு இருக்கு. அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இவா முதுகை நகர்த்தாதையே அப்படியே சாஞ்ச போஸ்லேயே உட்காந்துன்னு காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் அப்படியே இருந்திருக்கா. ஆனால் வரவாளோட பேசின்னு இருக்கா, அத்தை பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிடுவா. காரியங்கள் பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த சரீர பிரஜை தான் நம்மளா இருந்தால் முதுகில் குறுகுறுன்னு ஒன்று ஓடித்துனா ஒரு எறும்பு கிடிச்சுன்னா அது என்ன நம்மளால பிசாத இருக்க முடியுமோ? உடனே ரியாக்ட் பண்ணும். ஆனால் பெரியவா அப்படியே இருந்திருக்கான்னா இந்த சகஜ சமாதி, நிர்விகல்ப சமாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் இவ சகஜமாக உள்ளுக்குள்ள ஆத்மாராமனா அந்தரியாமல் இருந்ததுனால இந்த சரீர பிரஜை போயிடுத்து. சரீர பிரஜை போயிடுத்துங்கிறதுனால இது கட்டையாக கிடக்கலை, காரியங்களும் பண்ணின்னு இருக்கு. இது அத்தனையும் முடியும்னு சாஸ்திரம் சொன்னதுக்கு பிரமாணமாக நிதர்சனமாக எய்த்தாப்பில் ஒரு உருவமாக பெரியவா இருந்ததை அவர் பார்த்துட்டு கண்ணால் தாரதாரியாக விட்டுட்டு, பெரியவா என்னமோ இருக்கும், புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தா சத்தியமாக தான் இருக்கும், சாஸ்திரம் சொன்னால் அது உண்மையாக தான் இருக்கும், அப்படி அடைஞ்சவாளும் இருக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறா. ஆனால் நேர பார்த்தா இவாளே அப்படி தான் இருக்கா. அதை சொல்லக்கூடாதோ? அதெல்லாம் முடியும்ப்பா, என்னை பார்த்துக்கோயேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கக்கூடாதோ? எக்ஸாம்பிள் இவருக்கு கன்வின்ஸ் ஆகிருப்போம் இல்லையோ. ஆனால் அது சொல்லாத இருக்கலாம், போகலாம், யாரையானும் இருக்கலாம், எங்கேயானும் இருக்கலாம், அப்படிலாம் ஏன் சொல்கிறான்னார். ஆமாம் இருக்கேன் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே நமக்கு அதில் உடனே ஒரு சந்தேகம் வந்தாலும் வரும். இப்போ அதை சொல்லாத இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில் காமிச்சோன்னு தான் இவருக்கு ஆச்சரியத்தில் உறைஞ்சி போகிறாப்பில் இருக்குது. அப்படி ஒரு யோகீஸ்வரர். அப்படி அந்த சரீர பிரஜை இல்லைன்னா கூட அந்த சரீரத்தை வச்சுன்னு என்னென்ன காரியம் உலகத்துக்கு பண்ணணுமோ அதுக்கு நியமிச்சிருக்கோ ஈஸ்வர சங்கல்பம் அதில் அப்படியே கரெக்டாக இருந்தா.
இப்போ கிருஷ்ணாவதாரம் முதலான அவதாரங்கள்லாம் அப்படிதான் பார்க்குறோம். கிருஷ்ணரை பார்த்தா ஷோடச ஸ்ரீ சகஸ்ரேசாய நமஹ அப்படின்லாம் அவரோட அஷ்டோத்திரத்துலாம் வருது. இத்தனை ஸ்திரீகளோட இருந்ததுனால அவரோடனே ஏதோ நாம தப்பா அபிப்பிராயப்பட்டிக்கிறோம். ஆனா என்ன பண்றதுன்னு அநாதி பிரம்மச்சாரிணே நமஹ அப்படின்னு அதே அஷ்டோத்திரத்திலேயே வருது. இவர் தான் ஷோடச ஸ்ரீ சகஸ்ரேஷனாவும் இருக்கார், அநாதி பிரம்மச்சாரியாவும் இருக்கார். அப்படின்னா அது எப்படி முடியும்? அதான் முடியும். ஆக்கிரம என்ன பாகத்துல அத்தனை பத்தினிகள் கிரகத்திலையும் எல்லா கிருஷ்ணர் இருந்தாப்புல இருக்கு அப்படின்லாம் எல்லாமோ பார்க்குறோம். இதெல்லாம் முடியுமா அப்படின்னு முடியும். அதுதான் யோகீஸ்வரர். அந்த யோகீஸ்வரர் தான் நம்ம கண்ணால் பார்த்தது பெரியவா. இப்படிதான் அந்த இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள். அப்போ இன்னொன்று முக்கியமான ஒன்று நடந்து, அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படின்னு ஒன்று. அந்த அஷ்டகிரக அதான் என்ன சொன்னால், ஜோதிஷ ரீதியாக 8 கிரகங்கள் ஒன்றா சேருது. ராகு தவிர என்னமோ மீதி கிரகங்கள்லாம் ஒன்றா சேருது, நேர்கோட்டுக்கு வருது. இந்த கிரகங்கள்லாம் அப்படி 8 கிரகம் ஒன்றா சேர்த்தே பெரிய உலகத்துக்கு பெரிய ஆபத்து வரப்போகிறது, பேராபத்து வரப்போகிறது, அது இதெல்லாம் சொல்லி ஜோதிஷ ரீதியாக அது இது எல்லாம் எப்பொழுதுமே இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிளப்பி விட்டு ஒரே ஜனங்களை பீதி கலவரப்படுத்துறதுக்கு தான் எல்லாருக்கும் உலகத்துக்கு தெரியுமே. அப்படி எல்லாரும் கலவரப்பட்டு இதுலேருந்து எப்படி தப்பிச்சுக்கிறது அப்படின்லாம் தவிக்கிறதே தான் பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்ல. பெரியவா என்ன பண்ணா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டா. ஒன்றும் இல்லை, எல்லாரும் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ, எல்லாரும் ருத்ர ஜபம் பண்ணுங்க, ருத்ரம் தெரிஞ்சவா, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தெரிஞ்சவா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை நிறையா சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று சொன்னா, ஞான சம்பந்தரோட தேவாரம் கோளறு பதிகம் அப்படின்னு ஒரு தேவாரம் இருக்கு. அதாவது ஞான சம்பந்தர் மதுரைக்கு போகிறதா தீர்மானமாயிருந்தது. மதுரையில் அப்போ ராஜா பண்டி ராஜா சமண மதத்தை தழுவி இருந்தான். அந்த ராஜாவோட பத்தினி மங்கையர்க்கரசி அப்படின்னு மகாராணி, அந்த பரமபக்த. அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம், தன்னோட கணவர் இப்படி சமண மதத்துக்கு மாறிட்டாரே, நாடே இப்படி சமண மதத்தை மாற்றிவிட்டாளே, அதனால திருப்பி நம்ம சைவம் தழிக்கணுமே, மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வருக்கு பூஜை நடந்துன்னு அவளை கொண்டாடின்னு இருக்கணுமே அப்படின்னு ஆசையில் என்ன பண்ணினா, இதை யார் வந்து ராஜா மனசை மாற்றி பழையபடி இவனை மாற்றுவா அப்படிங்கிறதே தான் ஞானசம்பந்தரோட பெருமை தெரிஞ்சு குலச்சிறையார்னு மந்திரியை அனுப்பிச்சு ஞானசம்பந்தர் மதுரைக்கு வர முடியுமா பாண்டி நாட்டுக்கு வர முடியுமா பண்ணி அழைச்சிருக்கா. அப்போது ஞானசம்பந்தர் பாண்டி நாட்டுக்கு வரதா தீர்மானம் ஆயிடுத்து. அப்போது கூடவே யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்பர் சுவாமிகள் சொன்னார், இல்லை இல்லை அவள்லாம் சமணர்கள்லாம் மந்திர தந்திரங்கள்லாம் ரொம்ப செய்வினம் பண்ணுறதெல்லாம் வெட்டிக்காரா அப்படின்லாம் சொல்கிறா, அதனால் அங்கெல்லாம் போய் மாட்டிக்க வேண்டாம், இப்போ அந்த தேசம் அப்படி இருக்குது, இது குழந்தை என்ன ஞானசம்பந்தர் குழந்தையோ இல்லையோ, இந்த குழந்தையா இருக்குது, பச்சை குழந்தையா இருக்குது, இதுக்கு ஏதானும் ஹானி வந்துட போகிறது, ஏதானும் பண்ணிட்டு போகிறா, அதனால் போக வேண்டாம், நமக்கு இப்போ கிரகங்கள்லாம் சரியில்லை, கிரக கோளாறு இருக்குது, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதே தான் ஞானசம்பந்தர் என்ன பண்ணுற இந்த பதிகத்தை பாடினர். வேயுரு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசரு கங்கை முடிமேல் அணிந்தன் உடைமையை புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனிபாம்பிரண்டு உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அப்படின்னு ஆரம்பித்து 10 பாட்டு பதிகம். அதில் அப்பர் சுவாமிகிட்ட சொல்கிறார், சர்வேஸ்வரனான பரமேஸ்வரன் நம்ம மனசில் இருக்கிறதே, அவன் நம்ம உள்ளத்தில் பூந்துண்டு அவன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே, இந்த கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ண போகிறது, நட்சத்திரங்கள்லாம் என்ன பண்ண போகிறது, ஒன்றும் பண்ணாது அப்படிங்கிற அருணகிரினாலும் அதானே சொல்கிறார், நாள் எண் செய்யும் நாடி வந்த கோள் எண் செய்யும் கொடுங்கூற்றெண் செய்யும் அப்படின்லாம் சொல்கிறார். எவனால் என்ன பண்ண முடியும், கிரகங்களால் என்ன பண்ண முடியும், நட்சத்திரங்களால் என்ன முடியும், என்னென்ன வேலும் மயிலும் முன்னாடி இருக்கிறதே, அந்த ஷண்முகனான அவன் இருக்கிறதே, அவனோட அனுகிரகம் இருக்கிறதே, இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பரம தைரியமாக தானே இருக்கா மகான்கள். அதுக்காக தானே அது பாடியே வச்சிருக்கா. நமக்கு இது மாதிரிலாம் வரத்தே நாம் இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கணும், அதுக்காக தான் இருக்கு. அதைத்தான் பெரியவா சொல்லி இப்போ என்ன பண்ணா, அதனால் அப்பேற்பட்ட மகான் அம்பாளோட வாக்கில் இருந்து அவரோட வாக்கா சொல்ற, ஏன்னா அவரே சொல்ற எனதுரையே தனதுரையாக அப்படின்னா ஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் சொல்லிக்கிறார். இது நான் சொல்றது இல்லை, நான் பாடுறது இல்லை, எனக்குள்ளே அந்தரியாமையா இருந்துன்னு அந்த பகவான் தான் சொல்ற, அந்த பராசக்தி தான் அவளோட வாக்கு தான் அப்படின்லாம் சொல்ற. அதனால அவர் சொன்னால் சம்பந்தர் சொன்னாலே ஈஸ்வர வாக்கு தான். அப்படி ஒரு வாக்கு இருக்கு, ஞானப்பால் குடிச்ச குழந்தை அனுகிரகம் பண்ணினது. அதனால இந்த கோளறு பதிகத்தை எல்லாரும் படிக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு, இது எல்லாராலையும் சமஸ்த ஜனங்களும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கோளறு பதிகத்தை எல்லாரும் நிறையா பாராயணம் பண்ணணும்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுறா. இதை பார்த்துட்டு பெரியவா கோளறு பதிகத்தை இந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கையிலேருந்து எல்லாரும்
நல்லது அடையறதுக்காக இந்த கிரக கோளாறுலாம் போகிறதுக்காக கோளறு பதிகம் படிக்க சொல்லி இந்த தேவாரத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்றா. அதை மடத்தில் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தா அப்போது சைவ ஆதீன மடாதிபதிகள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா. ஏன்னா இந்த தேவாரம் நமது தமிழ் மறையெல்லாம் தான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு காப்பாத்தின்னு வரா. இந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கையிலேருந்து அந்த உபாதையிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக பெரியவா கோளறு பதிகம் ஞானசம்பந்தரோட தேவாரத்தை பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு இது பரிகாரமாக சொன்னோன்னு இந்த சைவ மடாதிபதிகளுக்கு ஆதீனங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன்னா அவள் தான் இந்த தேவாரம் திருவாசகம் மாதிரி தமிழ் மொழியெல்லாம் அவள் தான் ரொம்ப பாடுபட்டு காப்பாற்றின்னு வரா. அப்பேற்பட்ட அவளுக்கு பெரியவா ஒரு அஷ்டகிரக சேர்க்கையில் கொடுமையிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிறந்த பரிகாரமாக இந்த தேவாரத்தை அந்த கோளறு பதிகத்தை பாராயணம் பண்ணினாலே போரும் அப்படின்னு சொன்னது அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அதாவது இந்த கோளறு பதிகத்துக்கு இப்படி இல்லாம ஒரு உபயோகம் இருக்கு, பலன் இருக்கு அப்படின்னு பெரியவா சொன்னது இப்போ உலகம் முழுக்களும் தெரிஞ்சுதே அப்படின்னு அவள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட பாராட்டினா. இதெல்லாம் இது மாதிரி எங்கெங்க பொக்கிஷன்லாம் இருக்கு, அதை எடுத்து எப்போ விநியோகம் பண்ணணும், எதுக்கு எப்படி உபயோகப்படுத்தணுங்கிற அந்த ஞானம்லாம் மகா ஞானி பெரியவாதான் அப்படின்னு அவள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அப்படிதான் இந்த கோளறு பதிகத்தை பாராயணம் பண்ண சொன்னா. அந்த கோளறு பதிகம் ரொம்ப உயர்ந்த கிரந்தம், எல்லாருமே அதை பாராயணம் பண்ணலாம். இன்னொன்று, இது மாதிரி இந்த கிரக உபாதைகள்லாம் வரத்து யாருமே அதுக்காக உடனே ஒரு கலவரப்பட்டு ஒரு பயப்படக்கூடாது. அந்த பயமே நமக்கு ஒரு பெரிய கெடுதலாக இருக்கும், பல கெடுபலனாக இருக்கும். அதனால அதில் ஒரு தைரியம் வேணும். இப்போ தான் ஒருத்தர் பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். பெரியவாள்கிட்ட எனக்கு 10ல் குரு வருது, அதனால ஜோசியர் எனக்கு ரொம்ப கெட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு. கிரகங்கள்லாம் அந்தந்த சுழற்சியில் அந்தந்த இடத்துக்கு வரத்தான் வரும், அதில் என்ன அப்படின்னா பெரியவா இல்லை 10ல் குரு வந்தாக்கு தான் ராமர் காட்டுக்கு போனாராம், பதவி இல்லாமல் எடுத்து 10ல் குரு பதவியை பறிக்கும் அப்படின்பா. அதனால தான் ராமருக்கு ராஜ பதவி இல்லாத காட்டுக்கு துரத்து விடுத்துன்னு சொல்றா. அதனால எனக்கும் கவலையா இருக்கு, பயமா இருக்கு, ஜோசியர் இப்படி சொல்றார் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, ஓ ராமருக்கு 10ல் குரு வந்ததுனால தான் காட்டுக்கு போனார் அப்படின்னாக்க அப்போ எல்லாரும் 10ல் குரு வருவா, எல்லாரும் காட்டுக்கு போறாளா உலகத்துல? இது என்ன நியாயம்னு தெரியல. அப்படியே வச்சுக்கோ, காட்டுக்கு போறதா வச்சுக்கலாம். ராமருக்கு அயோத்தியில ராஜாவா இருந்ததை விட காட்டுல போறது இன்னும் சௌக்கியமா தான் ஆனந்தமா தான் அவர் இருந்திருக்கார். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டில் உள்ள சௌரியங்கள்லாம் இல்லைன்னா கூட அவர் சந்தோஷமா தான் இருந்தார் அப்படின்னு ராமாயணத்தில் தெரியும். எத்தனை ரிஷிகளை தரிசனம் பண்ணியிருக்கார், எத்தனை ரிஷிகளோட ஆசிரமத்துக்கு போயிருக்கார், எத்தனை ரிஷிகளுக்கு தன்னோட தரிசனத்தினால ஆனந்தம் கொடுத்திருக்கார், அகல்யே முதலான எத்தனை பேருக்கு சாப விமோச்சனம் பண்ணியிருக்கார், எத்தனை நல்ல காரியம், எத்தனை அரக்கர்கள்லாம் வதம் பண்ணியிருக்கார். இப்படி எத்தனை நல்ல காரியம் தானே நடந்திருக்கு, உலகத்துக்கே நல்ல காரியம் தானே நடந்திருக்கு அந்த காலகட்டங்கள்ல. அதனால அவர் காட்டுக்கு போனதுனால ஒன்றும் குறைஞ்சு போயிடலையே, கெடுதலா தெரியலையே எனக்கு. அதனால என்ன இப்போ அப்படிங்கிற சீதையே ஒரு இடத்துல சொல்றா ராமர்கிட்ட, இவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு இந்த காட்டுல, இப்படி ஒரு வனவாசத்துல, அதனால நமக்கு எதுக்கு திருப்பி அயோத்திக்கு போகணும்? இந்த 14 வருஷம்னு வச்சு நம்ம ஏன் திருப்பி இதுக்கு போகணும்? அதனால பரதன் பாட்டுக்கு ராஜ்யத்தையே ஆண்டு இருக்கட்டும், நாம பாட்டுக்கு இப்படி ஏகாந்தமா அழகா வனத்துல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இந்த ரிஷிகள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இவாளுடைய ஆனந்தமா இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்றா சீதை. இதை கேட்டுட்டு ராமர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு தன்னோட மனைவியோட பெருமையை அப்படியே புலகாங்கிதம் அடையிறார். இந்த வார்த்தை நீ சொல்றதை யாரான்னு கேட்டா இப்போ சொல்லுவா, நீ ஜனகனோட பொண்ணுன்னு உன்னை பெருமைப்படுத்துவா, எல்லாரும் சந்தோஷமா சொல்லுவா. ஏன்னா உங்க அப்பா எப்பேற்பட்ட ஞானி, அவருக்கு ஏத்த பொண்ணா நீனும் பிறந்திருக்க, இப்படி வனவாசமே போரும் அப்படின்னு யாரானே எந்த பொம்மநாட்டிகளான்னு சொல்லுவாளா? நீ சொல்றியே, அதுவும் சக்கரவர்த்திக்கு பிறந்து சக்கரவர்த்தி குடும்பத்தில் வளர்ந்தவள், சக்கரவர்த்தி குடும்பத்தில் வாக்கப்பட்டவளுக்கு இந்த வனவாசமே ஆனந்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான்னா அது அந்த அப்பாவுக்கு ஏற்ற தப்பாத பொண்ணா பிறந்திருக்கா அப்படின்னு ராமர் சீதையும் தன்னோட மாமனான ஜனகரையும் பாராட்டிக்கிறார். இப்போ அந்த சமயத்துல பெருமை அடைகிறார். அப்போ அதனால ராமரோ சீதையோ அப்படி ஆனந்தப்படுறாப்புல தான் அவளுக்கு வனவாசம் இருந்திருக்கு. அவள் காட்டில் போனதுனால இப்படி பரிபை எடுத்தே இப்படி நமக்கு ராஜ்யம் எடுத்தேன்னா ஒரு நாளை கூட அவள் கண்ணை சிந்தராப்புல மூக்க சிந்தராப்புல இல்லாதான் இருந்திருக்கு அப்படின்லாம் பெரியவா சொல்லிட்டு நல்லது தான் அப்படிங்கிற. இப்போ வந்தவருக்கு பயமா போயிடுத்து. ஏற்கனவே ஜோசியர் பயமுறுத்திருக்கிற அந்த அளவுக்கு வேலை போயிடுமோ, வெட்டி போயிடுமோ, வீடு வெட்டு வாசலை விட்டு போயிடுமோ அப்படின்னு இருக்கிறதே பெரியவா என்னமோ காட்டுக்கு போனாலும் ரொம்ப நல்லதுங்கிறாப்புல சொல்றாளே அப்படின்னு. சரி ராமர் ஒருத்தருக்கு அப்படி நடந்தது, கவனை எல்லாருக்கும் இப்படி நடக்குமான்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப கவலை வந்துடுத்து. உடனே இந்த கவலையை போக்கணுமே என்ன பண்ணா பெரியவா, சரி இப்போ என்னங்கிற, உனக்கு பயமா இருக்கு, உனக்கோ ஜோசியர் சொல்லிட்டார் உனக்கு 10ல் குரு வரதுனால ஏதோ காட்டுக்கு போவே அப்படின்னு, நீ ஒன்று பண்ணிடும்,
காட்டுக்கு தானே போகணும். நம்ம ஊரில் பல க்ஷேத்திரங்கள், காடுன்னு க்ஷேத்திரம் இருக்குது. திருவன்காடு அப்படிங்கிறோம், வேதாரண்யம் அப்படிங்கிறோம், சாயாவனம் அப்படிங்கிறோம். இது மாதிரி பல காடு இருக்குது. மாங்காடு இப்படிலாம் சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்தையும் ஒரு காடாகவே சொல்லியிருக்கு. இது மாதிரி காடுங்கிற பேர்லேயே பல க்ஷேத்திரங்கள் இருக்குது. நீ ஒன்று பண்ணு, இதை மாதிரி ஏதானு ஒரு ஊருக்கு போ, க்ஷேத்திரத்துக்கு, திருவன்காட்டுக்கோ வேதாரண்யத்துக்கோ இல்லை மாங்காட்டுக்கோ சாயாவனம், இது மாதிரி ஏதோ ஒரு காட்டுக்கு போ. அந்த க்ஷேத்திரத்தில் போய் அந்த தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு இந்த கோளறுபதிகம் இதெல்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு, ருத்ரம்லாம் சமக்கம்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இதெல்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு வாங்க. சுவாமி தரிசனம் பண்ணி அந்த சந்நிதியில் க்ஷேத்திரவாசம், அந்த தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு வா. திருப்பி ஆற்றுக்கு வாயேன், உனக்கு மனசுக்கும் சாந்தி அடைஞ்சிடும். இப்போ ஜோசியர் சொன்னதும் சத்தியமாயிடும். உன்னை 10ல் குரு வந்தால் காட்டுக்கு துரத்தும்னார். இப்படி துரத்தட்டுமே, நல்ல திருவன்காடு முதலான ஏதோ ஒரு காட்டில் போய் க்ஷேத்திரவாசத்தில் பண்ணி. காடுன்னா நம்ம என்ன நினச்சிட்டுறோம், உடனே பெரிய புலி சிங்கம் இருக்கிற காட்டில் கொண்டு நம்மளை கொண்டு தள்ளிட போகிறதாக்கும் அப்படின்னு. பெரியவா இது சொன்னோன்னா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுறது. ஓ, காட்டுக்கு போகணும் திருக்குன்னா இப்படி கூட நடக்கலாமா அப்படின்னு. இது ராமருக்கு நடந்தாப்புல அப்படின்னு சொல்லி அவர் சந்தோஷப்படுறார். அப்படியே பண்ண முடியும். இதுதான் பெரியவா. அதனால் அந்த பெரியவான ஒரு వ్యక్తి இருக்கிறதுனால, இப்படி ஒரு குரு இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் பற்றி கவலையே பட வேண்டாம். இன்னொரு தரம் இது மாதிரி பல பேருக்கு சொல்லியிருக்கா. கிரகங்கள்லாம் உன்னை என்ன பண்ணுவோம் நான் பார்த்துக்கிறேன். வக்கீல் சேகர் அப்படின்னு, திருவாரூர் வக்கீல் சேகர் அப்படின்னு, அவருக்கு ஏதோ சனி சரியில்லை குரு சரியில்லை ஏதோ ஒரு ஜோசியத்தில் சொல்லியிருக்கா. அவருக்கு அது மாதிரி வக்கீல் தொழிலையும் திருவாரூரில் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருந்திருக்கார். அப்போ தான் உடனே மெட்ராஸ்க்கு வா அப்படின்னா, இவர் மெட்ராஸ்க்கு வரதுக்கு பயம். ஊர் பேரே தெரியாது. இந்த இடத்துல புது இடத்துல ஏற்கனவே நமக்கு போராத காலமாக இருக்குது. கிரகங்கள்லாம் சொல்லுங்க, மெட்ராஸ்லேயும் குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு குடும்பத்தோடு எப்படி தவிக்க போகிறோமா அப்படிங்கிறதே தான் பெரியவாத்தனை. வீபூதியை யாரோ வீபூதி முட்டாலாம் போட்டு கொண்டு வச்சிருக்கா. அதுலேருந்து பொடி அள்ளி கொடுத்து, உன்னை கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுன்னு நான் பார்க்குறேன்டா, தைரியமாக வா அப்படின்னு மெட்ராஸ்க்கு வர சொல்லி, அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்ராஸில் சில சிரமங்கள்லாம் பட்டர். இருந்தாலும் அப்பவும் பெரியவா என்ன பண்ணினா தைரியத்தை கொடுத்து நான் பார்த்துக்கின்னு சொல்லி இன்னைக்கு அமோகமாக இருக்கார். வீடு வாசலோட க்ஷேமமாக இருக்கார். பெரியவாள்கிட்ட அப்படி பக்தி பண்ணிட்டு குடும்பத்தோடு உருகின்றிருக்கா அப்படின்னா இதெல்லாம் சாட்சி நமக்கு. எந்த கிரகங்களாக இருந்தாலும் கொள்ளாராக இருந்தாலும் பெரியவாளை ஆசிரியச்சோம்னா அண்டினோம்னா நம்மளை எதுவும் ஒன்றும் பண்ணாது. எல்லாம் அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிக அப்படிங்கிற ஈஸ்வரனோட பக்தாளுக்கு எல்லாமே நல்லது தான் பண்ணும் அப்படின்னு ஞான சம்பந்தம் சொல்கிறார். அதைத்தான் கிரக சேர்க்கையிலையும் பெரியவா சொல்லி பாராயணம் பண்ண, நித்திய பாராயணம் பண்ணுவோம். நாமளும் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருப்போம் பெரியவாளை அனுகிரகத்தினாலேன்னு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் திருப்பதிகம். மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் புலன்ஐந்தின் மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் புலனைந்தின் வழியடைத்து அமுதே ஊறி நின்று என்னுள் எழுபரஞ்சோதி உள்ளவா காண வந்து அருளாய் தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே. தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே. திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. ஈரிலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே.
என்னுடை அன்பே அன்பினால் அடியேன் அன்பினால் அடியேன் ஆவியோடு ஆக்கை ஆனந்தமாய் கசிந்து உருக என்பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் என் பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் யான் இதற்கு இளங்கோர் கைமாறு முன்புமாய் பின்பும் முழுதுமாய் பரந்த புத்தனே முடிவிலா முதலே தென்பெரும் தூரையாய் சிவபெருமானே சீருடை சிவபுரத்து அரைசே அரைசனே அன்பர்க்கு அடியேனுடைய அப்பனே ஆவியோடு ஆக்கை புரை புரை கனியப் புகுந்து நின்று உருக்கி புகுந்து நின்று உருக்கி பொய்யிருள் கடிந்த மெச்சுடரே திரை பொறாமன்னும் அமுதத்தென் கடலே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே உரை உணர்வு விறந்து நின்று உணர்வதோர் உணர்வே யானை உரைக்குமாறு உணர்த்தே உணர்ந்த மாமுனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்ந்த மாமுனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்வுக்கும் தெரிவரும் பொருளே இணங்கிலி எல்லா இணங்கிலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே என்னை பிறப்பருக்கும் எம் மருந்தே திணிந்ததோர் இருளில் தெளிந்த தூவெளியே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனேயே குணங்கள் தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குறுகினேற்கு இனி என்ன கூறையே ஏ
குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே ஈரிலா கொழுஞ்சுடற்குன்றே குறைவிலா நிறைவே கோதிலாமுதே ஈரிலா கொழுஞ்சுடற்குன்றே மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து என் மனத்து இடை மன்னிய மன்னே மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து என் மனத்திடை மன்னிய மன்னே சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தைவாய் பாயும் சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தைவாய் பாயும் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே இறைவனே நீ என் உடலிடங்கொண்டாய் இனி உன்னை என்னிறக்கேனே இறந்து இறந்து உருக என் மனத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே இமையோர் சிறந்தனில் பொலியும் கமலச்சேவடியாய் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே நிரந்த ஆகாயம் நீர் நிலம் தீ கால் அவை அல்லையாய் ஆங்கே கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னை கண்ணுறக் கண்டு கொண்டு இன்றே ததனநானாம்
இன்று எனக்கு அருளி இருள் கடிந்து உள்ளத்து எழுகின்ற ஞாயிறே போன்று நின்ற நின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன் நீயலால் பிரிது மற்ற இன்மை சென்று சென்று அணுவாய் தேய்ந்து தேய்ந்து அணுவாய் தேய்ந்து தேய்ந்து ஒன்றாம் திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே ஒன்றும் நீ அல்லை அன்றி ஒன்று இல்லை யாரு உன்னை அறியகிற்பாரே பார்ப்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் பார்ப்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் முளைத்து பரந்ததோர் படர் ஒளி பரப்பே நீருரு தீயே நினைவதேல் அறிய நின்மலா நீருரு தீயே நினைவதேல் அறிய நின்மலா நின்னருள் வெள்ள சீருரு சிந்தை எழுந்ததோர் தேனே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே ஆருறவு எனக்கு இங்கு யாருறவு எனக்கு இங்கு ஆரையல் உள்ளார் எனக்கு இங்கு யார் உறவு ஆர் அயல் உள்ளார் ஆனந்தமாக்கும் எம் சோதி சோதியாய் தோன்றும் உருவமே அருவாம் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அரிய சோதியாய் தோன்றும் உருவமே அருவாம் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அரிய ஆதியே நடுவே ஆதியே நடுவே அந்தமே பந்தம் அறுக்கும் ஆனந்தமாக்கடலே ஆனந்தமாக்கடலே திதிலா நன்மை திருவருட்குன்றே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே
யாது நீ போவதோர் வகை எனக்கு அருளாய். யாது நீ போவது ஓர் வகை எனக்கு அருளாய். வந்து நின் இணையடி தந்தே அருளாய். இணையடி தந்தே அருளாய். இணையடி தந்தே தந்தது உன் தன்னை ஆனா தந்தது உன் தன்னை கொண்டது என் தன்னை சங்கரா ஆர்கொலோ சதூரர் அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றே அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் கூரை ஊரை சிவனே. சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் கூரை ஊரை சிவனே. எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய். 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 ஈசா எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய். யான் இதற்கு இழல்வோர் யான் இதற்கு இழல்வோர் கைமாறி. எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய். யான் இதற்கு இழல்வோர் கைமாறி. ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல்
உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.